당신의 영어가 스마트해지는 시간, 윤석훈의 스피치 생중계 라운드 7 시간입니다. 네, 이제 마무리를 해야 될 텐데요. 힐러리 후보가 트럼프 후보의 탈세에 대해서 아주 강한 어조로 비판을 했습니다. 그에 대해서 역시 트럼프도 할 이야기가 많겠죠. 자, 트럼프의 영어에서도 우리가 건질 수 있는 것들이 상당히 많습니다. 내용은 길지 않지만 유익한 정보가 그득하니까 잘 따라오시기 바랍니다. As far as my tax returns, you don't learn that much from tax returns, that I can tell you. You learn a lot from financial disclosure. And you should go down and take a look at that. As far as my tax returns, as far as something is concerned라는 표현도 많이 쓰이지만 원래 as far as는 그냥 가장 많이 쓰이는 게 이게 거리 개념이니까 거리나 범위나 어떤 그런 정도가 어디까지 네, 이런 뜻이 되지만 여기서는 반대로 뭐뭐 하는 한 내지는 뭐뭐에 관한 한이란 뜻이죠. 여기서는 저의 tax returns 세금 신고서에 관련돼서는 말이죠 라고 이야기가 시작됩니다. You don't learn that much from tax returns. That much 그만큼 많이 알 수가 없다. 뭘 통해서는 세금 신고서를 통해서는 You don't learn that much from tax returns that I can tell you. 막 어떤 사람들이 우리가 구어체에서 이야기를 하다가 무슨 주장을 펴다가 that I can tell you. 네, 이렇게 한번 툭 하고 추임새를 넣으면 정말이라니까요. 진짜예요. 네, 거짓말 아니에요. 진심이에요. 이런 어떤 그 약간의 강조 의미를 넣는 그런 꼴이 됩니다. That I can tell you. 네, 확신에 찬 의미로 얘기를 하고 상대방도 그렇게 이해해달라고 항변하는 그런 느낌이 있고요. You learn a lot from financial disclosure. 오히려 tax returns, 세금 신고서가 아니라 financial disclosure, 그러니까 자산 공개 내역을 통해서는 배울 수 있는 것이 많다. 얻을 수 있는 게 많으니까 거기 정보가 많은데 왜 자세히 보지도 않고 그렇게 비판하느냐라는 네, 그런 간접적인 의미가 들어가 있어요. And you should go down and take a look at that. Go down, 한번 다시 좀 가서 보세요. 네, take a look at that. 좀 자세히 보시라니까요. take a. 크 사운드가 살아있죠. T-A-K-E로 모음으로 끝나는 것 같지만 발음은 크로 끝나는 거예요. 절대로 철자 중심의 발음 학습을 하시면 안 된다고 제가 강조합니다. 네, 발음 위주의 학습을 하셔야 돼요. 크라는 자음으로 끝났고 어라는 모음으로 만나면서 물론 강세가 없는 모음이지만 자연스럽게 연음이 발생돼서 take a look at that 이렇게 됐어요. 다시 한번 들어보시죠. As far as my tax returns, you don't learn that much from tax returns, that I can tell you. You learn a lot from financial disclosure. And you should go down and take a look at that. 다음 문장입니다. The other thing, I'm extremely underleveraged. The report that said 650, which, by the way, a lot of friends of mine that know my business said, boy, that's really not a lot of money. It's not a lot of money relative to what I had. The other thing, 이제 세금 누락에 대한 이야기를 변명을 하려고 하죠. I'm extremely underleveraged. extremely를 너무 강조해요. 정말 저는요, 굉장히 이 극도로 많이 쓰이는 강조부사 쓰이고 있죠. Underleveraged. 원래 leverage라는 게 지렛대라는 뜻을 많이 쓰이고요. 이게 경제용어로 쓰이면은 돈을 빌려다가 투자를 하는 약간의 리스크가 좀 있죠. 그런 의미로 leverage를 쓰는데 여기에 이제 under이 들어가면 그렇게 돈을 빌려다가 뭐 투자를 막 억지로 하는 그렇게 위험한 어떤 부채 상태가 많은 상태가 아니다라는 뜻이죠. 그러니까 저는 절대로 그렇게 부채가 많은 상태가 아닙니다. 라는 얘기를 강조하고 있어요. I'm extremely, 강조, extremely, 이음절, extremely underleveraged. The report that said 650, 여기서 이제 $2 million 생략이 되어 있죠. 6.5억 달러라고 이야기를 하는데, which by the way, 그런데 말이에요. A lot of friends of mine, friends of. 네, friends의 S 발음과 of의 O가 만나서 연음됐죠. Friends of mine that know my business say, 제 주변에 제가 사업하는 걸 잘 아는 친구들은 말이에요. Boy, that's really not a lot of money. boy란 얘기는 야 그게 말이야 이봐 뭐 별거 아니잖아. 그거 뭐 돈 얼마 안 되는데 it's not a lot of money relative to what I had. 제가 갖고 있는 그 재산에 비하면 뭐 본인이 뭐 11조의 재산이 있다고 아마 신고를 했나 그렇죠. 그것에 비하면 세 발의 피라고 얘기하는데 뭐 그거 가지고 이야기를 합니까? 중요한 것은 트럼프의 토론상의 테크닉적인 약점이 무엇이냐면 자꾸 beat around the bush 그런 표현 아세요? 조그만 숲을 그 중앙에 내가 때려잡아야 될 어떤 동물이 숨어 있는데 거기를 전곡을 못 지르고 계속 주변을 돈다는 얘기예요.
했던 얘기 또 한다거나 아니면은 완성된 문장을 이야기하지 못하고 막 이야기를 하다가 본인 스스로 다른 생각이 머릿속에 떠오르니까 마치지 못하고 그 얘기를 끌고 돌아오는 바람에 처음에 시작한 부분과 문장의 끝이 달라지는. 여러분 우리 한국말도 마찬가지죠. 우리도 막 무슨 말을 시작했는데 뭐 얘기를 하려다가 마무리하지 못하고 다른 생각이 들어와서 그 이야기를 함으로써 앞뒤가 맞지 않는 좀 어색한 문장들을 만드는 거 있잖아요. 이건 사실은 평상시 말하는 테크닉과 스킬과 습관이죠. 이것을 잘 좀 가다듬어야 되는 게 우리의 어쩌면 또 숙제일 수가 있습니다. 이런 부분들 역시 또 참고하시면서 항상 문장 강세, 단어 강세, 연음 신경 쓰면서 잘 한번 따라해보세요. 이 따라할 때는 내가 트럼프다, 내가 대통령 후보다라고 생각하면 조금 더 재미가 있습니다. The other thing, I'm extremely underleveraged. The report that said 650, which, by the way, a lot of friends of mine that know my business said, boy, that's really not a lot of money. It's not a lot of money relative to what I had. 이번에는 트럼프 소유의 건물에 대한 이야기가 진행됩니다. The buildings that were in question, they said in the same report, which was actually it wasn't even a bad story, to be honest with you, but the buildings are worth $3.9 billion. And the 650 isn't even on that, but it's not 650, it's much less than that. The buildings that were in question, be in question. in question은 좀 문제가 되고 있는, 의심스러운, 많이 논란의 어떤 중심에 있는. 네, 그래서 지금 뭐 말이 많은 그런 빌딩들에 대한 얘기네 말이죠. They said in the same report. 그 같은 보고서에도 그런 얘기가 언급이 됐었죠. Which was actually, it wasn't even a bad story. 또 그렇게 나쁜 이야기가 아니거든요. 지금 보세요. 계속적으로 문장이 시작이 되고 나서 완성되지 못하고 새로운 생각들이 계속 치고 들어옵니다. 아무리 감정이 격앙이 되어 있다 하더라도 이런 것들을 정말 공식서상에서 조절할 수 있어야 대통령이라는 높은 직책을 맡을 수 있는 그런 자격이 있는 것 아니겠나라는 생각이 듭니다. To be honest with you, 솔직히 말씀을 드리면, but the buildings are worth $3.9 billion. Be worth 얼마 숫자면 그 정도의 가치가 있다. Be worth 발음이 참 약하게 들리죠. 네, 39억 달러, 3조가 넘는다는 얘기죠. 뭐 뉴욕에는 트럼프 타워만 해도 굉장히 그 비싸잖아요. 네, 그러니까 건물 몇 채만 포함시켜도 이렇게 큰 돈이면 그 가치가 있게 되는데, and the 650 역시 뒤에 million dollars가 생략이 되어 있고, isn't even that. 네, 이 6.5억 달러는 심지어 이 건물들에 대해서는 상관도 없습니다. But it's not 650. 그것도요, 6.5억 달러도 아니고, it's much less than that. 그 사실 양도 좀 적어요. 뭐 이렇게 해서 어쨌든 은근히 자신이 세금에 대해서 누락을 시켰다라는 것을 좀 간접적으로 좀 시인하고 있는 그런 부분이 아닌가 싶고요. 여기서는 in question하고 be worth하고 요 두 표현에 조금 신경을 쓰시면서 한번 SS 학습해 보시죠. The buildings that were in question, they said in the same report, which was actually it wasn't even a bad story, to be honest with you, but the buildings are worth $3.9 billion. And the 650 isn't even on that, but it's not 650, it's much less than that. 그 다음 부분 또 들어보시죠. But I could give you a list of banks. I would, if that would help you, I would give you a list of banks. These are very fine institutions, very fine banks. I could do that very quickly. I am very underleveraged. I have a great company. I have a tremendous income. But I could give you a list of banks. give you. 역시 V라는 give의 V, 자음이죠. U의 V 다음에 Y 사운드, Y 철자가 오는 그런 사운드가 되면 역시 연음이 벌어지죠. give you. A list와 마찬가지 T와 over가 연결됐죠. banks. I would. 네, 기꺼이 그렇게 해드릴 수 있어요. If that would help you, 그게 도움이 되신다면 I would give you a list of banks. These are very fine institutions. 네, 여기서는 이제 금융기관을 institutions라고 했고, very fine banks. 여기서 fine이라는 것은 뭐 전혀 어떤 불법을 저지른 그런 기관이 아니다. I could do that very quickly. could의 do와 do의 do가 많아서 앞에 do가 생략되는 네, could do that very quickly. I'm very underleveraged. 계속 이 얘기 강조합니다. 앞에 했던 얘기. I have a great company. have a 연음 발생했고요. I have a tremendous income. 자기 자랑인가요? 네, 엄청난 수입을 올리고 있다. 네, tremendous income. 스 발음과 I가 역시 만나면서 tremendous income 이렇게 해서 한 단어처럼 들리게 됐어요. 뭐 여기서는 연음 조금 여러분 신경 쓰시고 끊어읽기 신경 쓰시면서 쭉 한번 훑고 지나가시죠. But I could give you a list of banks. I would, if that would help you, I would give you a list of banks. These are very fine institutions, very fine banks. I could do that very quickly. I am very underleveraged. I have a great company. I have a tremendous income. 자, 이제는 이번 시간의 마지막 부분인데 구문적으로 굉장히 중요한
네, 내용들이 나오기 때문에 여러분들 일단 잘 들어보시고 이 부분은 뭐 내용은 짧아요. 완전히 여러분들 입에서 그냥 쉽게 나올 수 있도록 소리통함기를 해두면 참 좋겠다라고 제가 추천하는 문장이니까 일단 들어보시고 내용 파악하고 어떤 문형 구조를 가지고 그렇게 이야기를 하나 한번 살펴보시죠. And the reason I say that is not in a braggadocious way. It's because it's about time that this country had somebody running it that has an idea about money. 마지막 문장은 뭐 거의 전 문장을 강하게 발음하는 듯한 그런 엄청난 강조격으로 이야기를 하고 있습니다. And the reason I say that is 네, 제가 이렇게 말씀을 드리는 이유는 말이죠. 이게 이제 첫 번째 문형이에요. 여러분들 소리통하게 하셔야 될. It's not in a braggadocious way. braggadocious way. 제가 되게 강조를 해드렸는데 do에 액센트가 들어가죠. In a braggadocious way. 되게 자랑을 하는 그런 어떤 상태다. 그런 지금 모습을 나타내고 있다. 그러니까 제가 이렇게 지금 제가 재산이 얼마가 되고 수입이 얼마가 되고 이야기를 하는 것은 the reason I say that is not 아닙니다. 뭐가 아니에요? In a braggadocious way. 자랑하려고 그런 게 아니라 it's because 이 다음 문장이 더 중요해요. 이유는 진짜 이유는 말이죠. It's about time 끊고 that this country had somebody running it 끊고 that has an idea about money. 네, 이 문장 여러분 이 문장은 오늘 잠자리에 드시기 전에 완전히 여러분들 것으로 만드세요. It's about time. 일단 It's about time 대절이 되면 이게 가정법 관련된 구문이죠. 진작에 뭐뭐 했었어야 했는데 라든지 이제는 드디어 과거에는 못했으니까 이것을 해야 될 때가 왔다. 아직은 그 상태가 아니기 때문에 라는 느낌이 내포가 되어 있어서 가정법의 어떤 구조 안에 이 문장의 패턴을 좀 이해할 필요가 있습니다. 그래서 그 뒤에 대절에는 과거 동사를 쓰는 게 특징이다. 그렇죠? That this country had somebody running. 그러니까 이 부분만 보면 여기서 running it은 나라니까 미국을 운영하고 미국의 대통령으로서 미국을 끌어나가는 누군가가 있었어야만 했었다. 진작에 이런 뜻이에요. 근데 어떤 사람이에요? That has an idea about money. 자기는 이제 경제인이니까 돈의 흐름과 돈을 관리하는 것과 돈을 통해서 경영하는 것과 그 노하우를 나라 운영에 그대로 적용을 할 수 있고 나는 그런 전문가다라는 사실을 자신이 미국 대통령의 후보로서 적격이다라는 이야기를 강조하기 위해서 이 마지막 문장. 네, 진작에 뭐뭐 했어야 됐는데 이제는 뭐뭐 해야 될 때가 됐다라는 표현. It's about time that this country had somebody running it that has an idea about money. 네, 굉장히 좋은 표현이죠. The reason I say that is not in a braggadocious way. 이 통째로 외우시고요. 뭔가 여러분들이 앞으로 이제 자랑을 막 할 수도 있었는데 제가 그 자랑하는 이유는 그게 아니고 말이에요. 제가 진짜 말하고 싶은 이야기는 이겁니다라는 얘기를 할 때 바로 직전에 사용할 수 있는 굉장히 좋은 표현이 나왔죠. 통째로 자 마지막 문장 한 번 더. It's about time that this country had somebody running it that has an idea about money. 네, 다시 한번 그 트럼프 톤으로 들어보시면서 똑같이 한번 따라해보세요. 똑같이 따라해보는 것은 적극적인 모방은 또 다른 창의력을 위한 하나의 방법이다라는 얘기가 있습니다. And the reason I say that is not in a braggadocious way. It's because it's about time that this country had somebody running it that has an idea about money. 강의를 통해서 함께 다루었던 내용들을 MP3와 그다음에 대본을 활용해서 SS 학습법 두 가지가 있죠. 네, 대본과 함께 하는 SS 학습이 있고 대본 없이 음만 듣고 하는 섀도우 스피킹 네, 이 SS 학습법 또 다른 좀 난이도가 있는 그 연습을 꼭 해주시고요. 네, 표현들 정리해주고 입에다가 계속 붙이면서 좋은 문장들 역시 어구들 입에서 자연스럽게 나올 수 있도록 함께 연습해 주시면 그게 누적돼서 어느 정도 양이 꽉 차게 되면 퐁 하고 폭발하는 임계 효과를 여러분들이 누릴 수가 있습니다. 그러니까 1차 임계 효과, 2차 임계 효과 이렇게 임계 효과를 가기 위해서는 물이 100도가 되어 끓죠. 네, 이렇게 쭉 오르는 상태. 여러분들의 영어 온도가 점점 올라가고 있다라는 거 잊어버리지 마시고 꾸준함 일치하셨으면 좋겠습니다. 당신의 영어가 스마트해지는 시간 윤석환의 스피치 생중계 라운드 7 막을 내리겠습니다. 감사합니다.